What is an example of trading chart pattern? The example below provides a detailed technical analysis of the recent price action, trends and momentum indicators for GEECE Ventures Limited, offering insights into the stock's impressive uptrend and upside targets while outlining risk management strategies. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು? ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯು ಜಿಇಸಿಇ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆವೇಗ ಸೂಚಕಗಳ ವಿವರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಪ್ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಗುರಿಗಳ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್. ಇಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ರಿಟೇಲ್ ಝೋನ್ಗಳಿವೆ. GECE Ventures Limited's price action has been on an impressive uptrend in recent months, forming a series of higher highs and higher lows on the daily chart. Most recently, the stock broke out above its previous all-time high of 265, indicating strong bullish momentum. The breakout was confirmed with strong volume and a gap up on open the following day. GECE held above the 265 level on the retest, confirming it as a new support area. 265 held above the 265 level on the retest, confirming it as a new support area. The successful breakout from all-time highs often leads to further upside as new investors take notice and existing shareholders add positions. The successful breakout from all-time highs often leads to further upside as new investors take notice and existing shareholders add positions. This initial entry was at rupees 270 after the breakout was confirmed. The aim is to add on any pullbacks to support areas such as 265 or 250. For stop placement, a swing low of rupees 240 is used just before the breakout. This allows the stock room to fluctuate while maintaining our risk parameters. So the aim is to add on any pullbacks to support areas. So ಯಾವ ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ 265 250 ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ. For stop placement, a swing low of rupees 240 is used just before the breakout. This allows the stock, so stop loss ಎಲ್ಲಿದೆ 240, swing low ನಲ್ಲಿ 240 swing low, ಇಲ್ಲಿ stop loss ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. This allows the stock room to fluctuate while maintaining our risk parameters. The next upside targets are 315, 350 and 380 based on Fibonacci extensions. GECE has been consolidating between rupees 350, 380 for several weeks. So a break above rupees 380 could lead to a move towards rupees 480. So GC has been consolidating between rupees 350 to 380 for several weeks. So a break above 380 could lead to a move towards 480. The stock is in a strong uptrend with rising. So ಇದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು 350 380 ನಲ್ಲಿ several weeks ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದು 480 ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದ್ರೆ 480 ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. The stock is in a strong uptrend with rising 20-day and 50-day moving averages. The stock is in a strong uptrend with rising 20-day and 50-day moving averages.
Momentum indicators like the RSI and MACD are supportive of further upside. Momentum indicators like the RSI and MACD are supportive of further upside. The risk reward is attractive for new entries at current levels with a stop below rupees 240. However, proper position sizing and sound risk management are essential. Upside targets are sometimes reached in the coming weeks if the uptrend continues. GC ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಿಷ್ಠಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಷೇರುಗಳು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂಪಾಯಿ 265ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆವೇಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರವು ಮರುದಿನ ತೆರೆದಿರುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಸಿ 265 ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದು ಇದು ಹೊಸ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠಗಳಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ನಮೂದು ರೂಪಾಯಿ 270ರಷ್ಟಿತ್ತು. ರೂಪಾಯಿ 265 ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿ 250ರ ನಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ 265, ರೂಪಾಯಿ 250 ನಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ರೂಪಾಯಿ 240ರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ರೂಪಾಯಿ 240ರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ರೂಮ್ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಏರಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳು ಫಿಬೊನಾಕಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಾಯಿ 315, ರೂಪಾಯಿ 350 ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ 380. ಜಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 350-380ರ ನಡುವೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 380ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರಾಮವು ರೂಪಾಯಿ 480ರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಷೇರುಗಳು 20 ದಿನ ಮತ್ತು 50 ದಿನಗಳ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಎಂಎಸಿಡಿ ನಂತಹ ಆವೇಗ ಸೂಚಕಗಳು ಮುಂದಿನ ಏರಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳು ಫಿಬೊನಾಕಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಾಯಿ 315, ರೂಪಾಯಿ 350 ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ 380. ಜಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 350-380ರ ನಡುವೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 380ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರಾಮವು ರೂಪಾಯಿ 480ರ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಷೇರುಗಳು 20 ದಿನ ಮತ್ತು 50 ದಿನಗಳ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 20 ದಿನ ಮತ್ತು 50 ದಿನಗಳ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಎಂಎಸಿಡಿ ನಂತಹ ಆವೇಗ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೂಪಾಯಿ 240ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಲುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ 240ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಲುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.